మహేశ్వరః గురు సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః అన్న చేపట్టండి. హస్తం ప్రక్షాళ్య నీళ్ళ కింద వదిలిపెట్టండి. 3 సార్లు తీర్థం తాగేసండి. కేశవాయ స్వాహ, నారాయణాయ స్వాహ, మాధవాయ స్వాహ. మళ్ళీ చేతులు కట్టుకుని 4సారి హస్తం ప్రక్షాళ్య తరంగత్వేన కలశ ఆరాధన జగరిసే. ఈ చెంపులో 2 అక్షంతలు వేసుకుని ఇద్దరు కలశ ఆరాధన జగరిసే. కలిసి దేవతాభ్యో నమః. చేయి బోర్డు నుంచి పట్టుకోండి ఇద్దరు కూడా. మనసులో ఓంకార మీ వారికి అందుబాటులో పెట్టండి. ఇంకా జరపండి. ओम न कलुतमुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता मूल तत्रोचितो ब्रह्म मध्य मातृगणाश्रिता कुक्षोतोदागरः सर्वे सप्तदीपा वसुन्धरा ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो सर्वणः अंगे चिता सहिता सर्वे कलशाम्बु समाश्रिता स्वर्णकलशे गंध अक्षितानि हरिद्रादि कुंकुमादि इत्यादि ताम्बूलादि सर्वोपचार पूजां समर्पयामि नमः। हस्तं निधाय हिरण्यवर्णनासुतेय पावकायासु जातः कस्य भुजाचन्द्रः अग्निञ्जागरबन्धति देवीरूपा शुक्रास्नानापशिक शोना भवन्तु शान्तिरस्तु पुष्टिरस्तु तुष्टिरस्तु अभिज्ञमस्तु आयुष्यमस्तु आरोग्यमस्तु मम अनुकोंडि यजमानस्य गृहे धन कनक वस्तु वाहन पुत्र पौत्राभिवृद्धिरस्तु शिव आपस्सन्तु सौमनस्यमस्तु అన్న. ఈ తమలపాకుతో నీళ్ళు ఇలా కలుపుతూ ఉండండి. ఇలా కలుపుతూ ఉండాలి. గంగే చమనే చైవ గోదావరి సరస్వతి నర్మదే సింధు కావేరి జలేస్మిన్ సన్నిధిం కురు కావేరి తుంగభద్రా చ కృష్ణవేణి చ గౌతమి భాగీరథ విఖ్యాత పంచ గంగా ప్రకీర్తితాః. ఆ తమలపాకుతోనే అన్నిటి మీద అమ్మవారి విగ్రహాల మీద అన్నిటి మీద కూడా నీళ్ళు చిలకరించండి. దేవతా దేవం సంప్రోక్ష అన్నిటి మీద అన్ని విగ్రహాలు దేవతా దేవం సంప్రోక్ష దేవతా దేవం సంప్రోక్ష. గణపతి మీద అమ్మవారి మీద దేవతా కలశం మీద దేవతా దేవం సంప్రోక్ష అన్న. మీ ఇద్దరి మీద కూడా పూజా ద్రవ్యాన్ని సంప్రోక్ష ఆత్మాన్ ఇగో ఇలా చదువుకోవాలి. ఆత్మానంద సంప్రోక్ష అపవిత్ర పవిత్రో వా సర్వావస్థాంగతో జస్మరేష్మండ రేఖాక్షం సభాఖ్యాభ్యంతర శుచి. అక్షంతలు తీసుకొని గణపతి దగ్గర అమ్మవారి దగ్గర వేయండి. गणेशाम्बिकाय नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि आसनं समर्पयामि नवरत्नखचित परिमल एव सिंहासनं समर्पयामि. చెంబుతో నీళ్ళు ఎత్తిపోయండి విగ్రహాల మీద. ఆ తమలపాకు వేసుకోబిడ్డ చెంబు తీసుకోండి. అలా చేయబట్టుకోండి. సార్ చేయబట్టుకున్నా. ఓం हिरण्यवर्णनासुतेय पावक यातु दातः कश्यपूजाचन्द्रः अग्निं यागर्भं ఎడమ చేతులు నొక్కోదు. వదిలే ఏం కాదు. अग्नियागरबन्धति देवीरूपा शुक्रास्नानापशक्य शोनाभवन्तु यादागं राजावर्णो याते मध्य सत्यानुर्गोपशुञ्जनानां मधुसुतासुजय पावका शुक्रास्नानापशक्य शोनाभवन्तु यादान् देवान् दिवि कृण्वन्ति पक्षं यान्तरिक्षे बहुधा भवन्ति या पृथिवीपशन्ति स्नाना आपशक्य शोनाभवन्तु शिवे नमः चक्षुषा पश्यता पश्वय तनोः पस्पृशतस्वचं मे सर्वागम् अग्नेयं रक्षिसुतो उजेवो मैपत्यो बलमोजो निदत्रा आतो श्री लक्ष्मी गणपते गणेशाम्बिका देवता वरलक्ष्मी देवताभ्यो नमः. उपचारिक स्नानं समर्पयामि. कल्लक नीళ్ళు తట్టుకోండి. ఆ నీళ్ళని స్నానానంతరే శుద్ధాచమన్యం సమర్పయామి. నమస్కారం చేసుకోండి ఒకసారి అమ్మవారికి. అత పంచామృత స్నానం ఒక గిన్నె ఇన్నాను. శ్రీయం చంద్రాం ప్రభాసాం యశోదాంతివల్లీం శ్రేయం లోకే దేవదుష్టాముదార త్వాం పద్మేకం శరణమహం ప్రపద్యే అలక్ష్మీ ఎర్నేన శుదాం త్వాం రమే ఆదిత్యవర్ణేన వదోపి జాతో వనస్పతిస్తవృక్షోత బిల్వః तस्य बलानि नवदादन्तमायान्तराजाश्च भाग्य अलक्ष्मीः उपैकमां देवता कीर्तिस्तमन्यासः प्रातर्भूतो स्मितान्त्रेष्ठं कीर्तिमतं ददातु मे श्रुतिमासमलां ज्येष्ठाम् अलक्ष्मीर्नाशयाम्यः भूतिमतसमृद्धिं च सर्वान् नित्रुतमे गृहात् गन्धद्वारान्तरादर्शा नित्यपुष्टाङ्गरेशनीं ईश्वरीकं सर्वभूतानां स्वामिहोपप्रियश्रियं श्रीर्मे भजतु अलक्ष्मीर्नेन श्रुतमनसक्रममागूतिं वादुत्रामिरन्महे लक्ष्मीं जातवेदो ममावः आत्रां विक्रीं तिष्ठिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यामिरन्महे लक्ष्मीं जातवेदो ममावः त्वां महावधातवेदो लक्ष्मीर्मलपगामिनीं अस्यां हिरण्यप्रबोधङ्गावो दास्योस्वा अन्विद्येय पुरुषाणः यश्रुतिः प्रयलो भूत्वा जुव्यादाजहन्महं श्रियपञ्चदशं श्रीरामसुततं च भेत् आनन्दकर्तमच्चैव चन्द्रेकलैष्ठदारुषयतैवत्रा स्वयं श्रीदेवी देवता पद्मासने पद्मौरपद्माक्षे पद्मसम्भवे तम्मा अम्बय च पद्माक्षे न सौख्यं लभाम्यः अश्वदाय च घोराय तनराय महाधने तनं मे च तदां देवीं सर्वकामार्थसुते पुत्रपौत्र धनं धान्यमश्वश्राजादिगौरवं प्रदाना अम्बवति माता आयुष्मन्तं करोतु मां चन्द्राभां लक्ष्मीमीशानां सूर्याभां श्रियमीश्वरीं चन्द्रसूर्याग्नि सर्वाभां श्रीमहालक्ष्मीमुपास्महे धनमग्निर्धनं वायुर्धनं सूर्यो धनं वसुः
धनमिन्द्रो बृहस्पतिर्वरणं धनवश्रुते वैन तेज सोमं पिब सोमं प्रवरुष्टः शोभं तदस्य शोभिनो मह्यं ददाति शोभिनी न क्रोधो नरवाच्चर्यं नरोभो न शुभापतिः भवन्ति कृतवन्यानां भक्तानां त्रिदो उत्तम जपेत्सदा पद्मं मैथुनस्था यादा पद्मा तदस्था विपुलकटिधरे पद्मपत्रा जटाक्षे गंभीरा रत्ना विस्तार भरमिता शुभ्रवस्तोत्तरीया लक्ष्मी दिव्यै गजेन्द्रै मणिकनकचितै स्नापितापैः मकुम्भै लक्ष्मी क्षीर समुद्र राजतनयां श्रीरंगधामेश्वरीं दादे भूत समस्तदेवानिदा लौकिक दीपांकुरा श्रीमन्मन्दकटाक्षलब्धवयोर्ब्रह्मेन्द्र गंगाधरां प्रां त्रैलोक्य कुटुम्बिनीं सतिदां वन्दे मुकुन्दप्रियां शुद्ध लक्ष्मीर्मोक्ष लक्ष्मी जय लक्ष्मी सरस्वती श्रीलक्ष्मीर्वरलक्ष्मीश्च प्रसन्नां मधुरवदां वराङ्कुशौपादभवे मुद्राङ्करे वहन्तीं कमलासनस्तां बालाचकोटिप्रतिमां त्रिनेत्रां भजेवहं वां जगदीश्वरीं तां सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् श्री वरलक्ष्मी देवताभ्यो नमः गणेशाम्बिका देवताभ्यो नमः लक्ष्मी गणपति देवताभ्यो नमः शुद्धोदक स्नानं पंचामृत स्नानं समर्पयामि स्नानानन्तरे शुद्धाचमन्यं समर्पयामि नमस्कारान् समर्पयामि మరి ఇదే గిన్నెలో విగ్రహాన్ని నీట్గా కడిగేసాను మీ వారిని నీళ్ళు పోయమని చెప్పండి మీరు విగ్రహాలు కడిగి కొంచెం దగ్గర తెచ్చుకోండి శౌనకాది మహర్షులు ఉద్దేశించి సూతుడు ఇట్లు చెప్తున్నాడు. ఏ విధంగా మునులారా స్త్రీలకు ఎటైతే సౌభాగ్యదాయకమైన వ్రతమును ఒక దాన్ని శివుడు పార్వతీదేవికి చెప్పాడట. అది లోకాన్ని గురించి, లోకాన్ని మంచి జరగాలని గురించి దాన్ని మనకు వివరంగా చెప్తున్నాడు సూత మహర్షి. ఏ విధంగా చెప్తున్నాడు? పూర్వము ఒకనాడు ఏం చేశాడు? శివుడు తన భస్మ సింహాసనంపై కూర్చున్నాడట. కూర్చున్న సమయంలో అక్కడికి ఇంద్రాది అష్టదిక్పాలకులు, నవగ్రహాలు, పంచలోక పాలకులు వీళ్ళందరూ కూడా వచ్చి పరమేశ్వరుడికి పూజ చేస్తున్న సమయంలో ఆ పార్వతీదేవి పరమేశ్వరుని ఉద్దేశించి పార్వతీదేవి అక్కడికి వచ్చిందట. అక్కడికి వచ్చి స్వామివారికి నమస్కరించి, ఓ స్త్రీలకు సర్వ సౌఖ్యాములు పొంది పుత్ర పౌత్రాభివృద్ధిగా తరచుటకు తగిన వ్రతముని ఒకదాన్ని మాకు తెలియజేయండి స్వామి అని పార్వతీదేవి శివుణ్ణి కోరుకుందట. ఆ విధంగా కోరుకున్నప్పుడు ఆ పరమేశ్వరుడు మిక్కిలి సంతోషంగా చెంది, దేవి నీ కోరిన విధముననే స్త్రీలకు ఉద్దేశించే వ్రతము ఒకటి ఉన్నది. ఆ వ్రతము పేరు వరలక్ష్మి వ్రతం. దాని విధి విధానం మీకు వివరిస్తున్నాను, శ్రద్ధగా వినండి అని విధంగా స్వామివారు మొదలు పెట్టారట కథ. శ్రావణ మాసంలో ఎప్పుడైతే పౌర్ణమి వస్తుందో ఆ పౌర్ణమి రోజు ముందుకు వచ్చే శుక్రవారం రోజు ఈ వ్రతాన్ని ఆచరించాలని పరమేశ్వరుడు పార్వతీదేవికి చెప్పాడట. మళ్ళీ పార్వతీదేవి ఇంకొక సందేహం వచ్చింది. ఆ విధంగా చెప్పగల నాద, ఈ వరలక్ష్మీదేవికి ఎవరు ముందుగా పూజ చేసుకోవాలి? ఒకవేళ పూజ చేసుకుంటే చేయవలసిన విధానాలు ఏమిటి అన్నీ కూడా మాకు తెలియజేయండి స్వామి అని స్వామిని ఎన్నుకొనిందట పార్వతీదేవి. అందులకు పరమేశ్వరుడు ఈ విధంగా చెప్తున్నాడు. కాత్యాయిని, ఈ వరలక్ష్మి వ్రతము వివరంగా చెప్తున్నాను, భక్తి శ్రద్ధలతో వినండి అని చెప్పాడట. పూర్వకాలంలో మగధ దేశంలో కుండినము అనే ఒక పట్టణము ఉండిందట. ఆ పట్టణం ఏ విధంగా ఉండేది? ఆ ఊళ్ళో ఉన్న అన్ని ఇళ్ళు కూడా బంగారమయంతో నిండిపోయి ఉండేదట. అట్టి సమయంలో చారుమతి ఒక బ్రాహ్మణ స్త్రీ, అంటే బీద బ్రాహ్మణ స్త్రీ ఉండేదట. ఆమె ఏ విధంగా ఉండేది? మిక్కిలి సంతోషంగా ఉంటూ నవ్వుతూ ప్రతిరోజు అత్తమామలను గౌరవిస్తూ భర్త పాదాలకు నమస్కరిస్తూ ఇంటికి వచ్చిన వాళ్ళందరినీ కూడా పలకరిస్తూ సంతోషంగా ఉండేదట ఆ చారుమతి. అయితే ఒకనాడు వరలక్ష్మి వ్రతానికి అధిదేవత ఎవరు? ఆ జగన్మాత వరలక్ష్మీదేవి. అయితే ఒకరోజు రాత్రి ఆ చారుమతి కళ్ళలో కనిపించి, ఓ చారుమతి, నీ అందు అనుగ్రహము కలిగిన ఈ శ్రావణ మాసం పౌర్ణమి నాటి ముందు వచ్చే శుక్రవారం రోజు నన్ను పూజ చెయ్యి, నువ్వు కోరిన కోరికలన్నీ కూడా నెరవేరుస్తానని చెప్పి అదృశ్యమైందట అమ్మవారు.
అయితే చారుమతి అత్యంత సంతోషంగా పొంది, ఏ జనని నీ కృపా కటాక్షములు పూర్వజన్మలో నేను చేసుకున్న సుకృతం వల్లనే ఈ రోజు నాకు నీ యొక్క దర్శనము, నీ పాదర్శనం నాకు కలిగింది అని సంతోషించి ఈ కళల అత్తమామలకు, ఇంట్లో ఉన్న అత్తమామలకు, భర్తకు చెప్పారట. అమ్మ, ఈ విధంగా నాకు కళ వచ్చింది, అమ్మవారు నన్ను వ్రతం చేసుకోమని ఆజ్ఞాపించింది, ఎవరో వ్రతము చెయ్యాలి అని భర్తను అత్తమామలను అడిగిందట. వెంటనే మరునాడు ఉదయమే నువ్వు అందరిని కూడా పిలుచుకొని, ఊళ్ళో ఉన్న వనితలందరినీ కూడా పిలుచుకొని సంతోషంగా వ్రతము చెయ్యి తల్లి అని భర్త ఆ చారుమతికి ఆజ్ఞాపించాడట. అయితే వాళ్ళ ఊర్లో ఉన్న వనితలు అంటే ముత్తైదులు చారుమతి కళ గురించి విన్నవారే ఎప్పుడైతే పౌర్ణమి వస్తుందో ఆ పౌర్ణమికి వచ్చే ముందు శుక్రవారం గురించి ఎదురు చూస్తున్నారట ఊళ్ళో వాళ్ళందరూ కూడా, వనితలు ముత్తైదువులు. అయితే ఆ శ్రావణ శుక్రవారం రోజు రానే వచ్చింది. ఊర్లో ఉన్న గ్రామాల్లో ఉన్న స్త్రీలందరూ కూడా, వనితలందరూ ఏం చేశారు, ఉదయం నిద్ర లేచి వాకిలు ఊడ్చుకొని, రంగవల్లులు ముగ్గు పెట్టుకొని, తల నుంచి స్నానం చేసి, పట్టు వస్త్రాలు కట్టుకొని అందరూ కూడా చారుమతి ఇంటికి వచ్చారట. ఊర్లో వాళ్ళందరూ ముత్తైదువులు వచ్చేసరికి ఆమె గృహంలో మండపము ఏ విధంగా అయితే మనం అమ్మవారిని పెట్టుకున్నామో అదే విధంగా చారుమతి మండపము ఏర్పరచుకొని ఆ మండపం మీద బియ్యము పోసి, బియ్యం మధ్యలో కలశాన్ని ఉంచిందట. కలశాన్ని పూర్వకాలంలో ఏ విధంగా ఉంచేవారు, రవి, జువి, మర్రి, మామిడి, ఉత్తరిని ఆకులు, ఇవన్నీ ఆకులతో మండపము ఏర్పరచుకొని కలశ స్థాపన చేసిందట. కలశ స్థాపన పూర్వకాలంలో మన బంకమట్టితో కలశంలో తయారు చేసి స్థాపన చేసేవాళ్ళు. ఇప్పుడు మనము వెండి, బంగారం, ఇత్తడి పంచలోహాలన్నీ వాడేవారు. ఆ విధంగా కలశ స్థాపన చేసిన తర్వాత అమ్మవారికి సంకల్పం, మనమైతే సంకల్పం చెప్పుకున్నామో ఆ సంకల్ప విధానంతో సర్వమంగళ మాంగళ్యే శివే సర్వార్థ సాధికే శరణ్యే త్రయంబకే గౌరీ నారాయణి నమోస్తుతే అని 2 చేతులు జోడించి ఆ విధంగా సంకల్పం పెట్టుకొని షోడశోపచారాలు అంటే 18 నామాలతో అమ్మవారిని పూజ చేసుకుందట. పూజ చేసుకున్న తర్వాత ఏవైతే నైవేద్యాలు మనం వండినామో, భక్ష్యము, భోజము, పళ్ళు, ఫలాలు అన్నీ కూడా అమ్మవారికి సమర్పించి అమ్మవారికి ప్రదక్షిణాలు మొదలు పెట్టారట. మొదటి ప్రదక్షిణ చేయగానే అమ్మవారు కాళ్ళకు అందియలు గల్లు గల్లుమన మోగాయట. ఆ 2వ ప్రదక్షిణ చేయగానే చేతులకు ఎవరైతే నవరత్న ఖచ్చిత కంకణాలు కూడా దగదగమని మెరుసాయట. ఆ 3వ ప్రదక్షిణ చేయగానే ఎవరైతే చారుమతి ఇంటికి వచ్చారో వారందరూ కూడా సర్వాభరణాల భూషితులు, అందరూ కూడా బంగారంతో నిండిపోయారట. చారుమతి యొక్క వరలక్ష్మి వ్రతము ఫలితంగానే ఇతర స్త్రీల యొక్క ఇల్లులు కూడా అన్ని కూడా ధన కనక వస్తు వాహనాలతో కూడా నిండిపోయి ఉన్నాయట. అయితే ఎవరైతే ఇంటికి వచ్చారో వనితలు, ఎవరైతే ముత్తైదులు ఇంటికి వచ్చారో వారి మార్గ మధ్యలో చారుమతి మిక్కిలు పొగుడుతూ ఆమె వరలక్ష్మి అమ్మవారి కళలో కనిపించింది కాబట్టి అమ్మవారి అనుగ్రహం చేత ఆమె వరలక్ష్మి వ్రతంలో తమనందరినీ కూడా సంతోషంగా చూసుకుంది, సంతోషంగా తన ఇంటికి వచ్చిన వారందరినీ కూడా తాంబూలాలు ఇచ్చి పంపించిందని పొగుడుతూ వారంతా ప్రతి సంవత్సరము వరలక్ష్మి వ్రతము సకల సౌభాగ్యాలతో, సిరి సంపదలతో కలిగి సుఖజీవనం గడిపి అంతమున స్వర్గలోకాన్ని ప్రాప్తి పొందారట. మునులారా, మహర్షులారా, శివుడు పార్వతీదేవి ఉపదేశించిన వరలక్ష్మి వ్రతాన్ని మీకు ఇవన్నీ కూడా ఈ విధంగా చెప్పడం జరిగిందని సూత మహర్షి మనకు ఈ విధంగా చెప్పడం జరిగింది. ఈ కథ విన్నా కానీ ఈ వ్రతము చేసినప్పుడు చూసినా కూడా వారికి కూడా సర్వ సౌభాగ్యాలు, సిరి సంపదలు కలిగి ఆయురారోగ్యాలతో ఉంటారని మనకు ఈ కథ ద్వారా తెలియడం జరిగిందట. ఇది శ్రీ వరలక్ష్మి దేవతాభ్యో నమః. నానావిధ పరిమళ పత్ర పుష్ప అక్షితాన్ని సమర్పయామి. 2 లక్షలు.
ॐ